سے پہلے بات کرتے ہیں صنعتوں کے شہر کے ٹریفک مسائل کے حل کے لیے اقدام۔ ایف ڈی اے کا شہر کی مصروف سڑکوں پر 2 فلائی اوور بنانے کا فیصلہ۔ جھال پل سے سلیمی چوک اور عبداللہ پور پل سے جھمرا روڈ تک فلائی اوور کی سفارش تیار۔ جھال پل فلائی اوور کے لیے 1 ارب 80 کروڑ، عبداللہ پور پل منصوبے پر 1 ارب 50 کروڑ لاگت آئے گی۔ ایف ڈی اے نے اسمبلی پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جھال پل سے سلیمی چوک تک فلائی اوور کی پرپوزل تیار کی گئی ہے۔ ایف ڈی اے کے مطابق اس منصوبے پر 1 ارب 80 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ چیف انجینئر ایف ڈی اے کے مطابق عبداللہ پور پل سے جھمرا روڈ تک فلائی اوور کی سفارش بھی تیار کر لی گئی ہے، جس پر شہری خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ یقین کرے 15-15 20-20 منٹ ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اگر فلائی اوور بن جاتا ہے یہاں پہ تو یہ عوام پہ ایک احسان ہوگا حکومت کا۔ جھمرا روڈ پر سلوپ اتارنے کے لیے منصوبے پر 1 ارب 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ چیف انجینئر ماہر ایوب نے بتایا کہ منصوبوں کی منظوری کے لیے سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ جی ٹی ایس برج سے لے کے سلیمی چوک تک ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے، تو اس کے لیے جس طرح پچھلے اتوار میں ایک جی ٹی ایس برج سے لیگ اتاری گئی تھی رائٹ سائڈ کو سمندری روڈ کو، اسی طرح ہی ہم اسی لیگ سے اسٹریٹ سلیمی چوک کراس کر کے ایک لیگ اتاریں گے، جس سے جانے والی ٹریفک جو ہے اس کو استعمال کر سکے گی۔ دونوں منصوبے 3 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے پایا تکمیل تک پہنچیں گے۔ کانسیپٹ پیپر کے جائزہ کے بعد منصوبوں کی منظوری کا فیصلہ ہوگا۔ ستیانہ روڈ کے مکینوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ایف ڈی اے کی جانب سے اپنی پہلی پرپوزل تو حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے، مگر دیکھنا بھی یہ ہے کہ حکومت پنجاب اس منصوبے کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ سی ایم پیکج کے تحت فیصل آباد میں ڈائیور روڈ سے ملحقہ سڑک کی تعمیر نو کی منظوری۔ مسجد اسماعیل روڈ تا پل مقبول ڈائیور روڈ کی تعمیر کے لیے 15 کروڑ 59 لاکھ روپے جاری۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد جون 2022 تک سڑک کی تعمیر مکمل کرے گا۔ سی ایم پیکج کے تحت فیصل آباد میں ڈائیور روڈ سے ملحقہ سڑک کی تعمیر نو کی منظوری۔ مسجد اسماعیل روڈ تا پل مقبول ڈائیور روڈ کی تعمیر کے لیے 15 کروڑ 59 لاکھ روپے جاری۔ نئے اسکول اور اپ گریڈیشن پر اساتذہ کی بھرتیوں کا نیا فارمولا۔ ہر اسکول میں پنجابی سرائکی اور عربی ٹیچر کی بھرتی کا فیصلہ۔ پرائمری اسکول میں 2 کلاس 4 اور 6 ٹیچرز کی سیٹیں دی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے نئے اسکولز کے قیام اور اپ گریڈیشن کے لیے نئی سیٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں فائنانس ڈویژن کو آئندہ سیٹیں سینکشن کرنے کے لیے نیا فارمولا اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہر اسکول میں پنجابی سرائکی اور عربی ٹیچر کی سیٹیں بھی رکھی جائیں گی۔ آئندہ اسکولز کی اپ گریڈیشن یا نئے اسکول کے قیام میں اسی نوٹیفیکیشن کے تحت سیٹیں دی جائیں گی۔ ہائر سیکنڈری اسکول میں مختلف کیٹیگری کی 46 سیٹیں ہوں گی۔ ہائی اسکول میں 26 جبکہ ایلیمنٹری اسکول میں 18 سیٹیں دی جائیں گی۔ پرائمری اسکول میں 2 کلاس 4 اور 6 ٹیچرز کی سیٹیں دی جائیں گی۔ فیصل آباد اومیکرون کا پھیلاؤ۔ محکمہ صحت کا ضلع انتظامیہ کو شہر کے چاروں علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش۔ شہر کے 4 مقامات سے 24 گھنٹوں میں 81 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد اومیکرون کا پھیلاؤ۔ محکمہ صحت کا ضلع انتظامیہ کو شہر کے 4 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش دی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں عزادار حسین سے۔ عزادار بتائیے گا کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ جی بالکل، محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے فیصل آباد شہر کے 4 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی اور کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران 81 مریض جو ہے وہ ان 4 علاقوں سے جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے سبب یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ایسے میں ضلع انتظامیہ کو جو سفارش کی گئی ہے۔ ان 4 علاقوں کا بات کی جائے تو اس میں سمندری روڈ پر ذکریہ مارکیٹ اور گرد و نواح سے 55 مریض جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حمید پارک اے بلاک اور کرسچن کالونی سے 10 مریض جو ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسی طرح رحیم گارڈن سے 6 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں محکمہ صحت انتظامیہ سے یہ کہا گیا ہے کہ 14 روز کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے، اور 23 فروری تک سفارش کی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے ضلع انتظامیہ کو سفارش بھجوا دی۔ شکریہ عزادار حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کی ٹیچنگ اسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کے مریض علاج سے محروم ہیں۔ اسپتالوں کو ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت ادویات ملنا بند ہو گئیں۔ جان لیوا مرض میں مبتلا مریض ادویات کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔
फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों का इलाज बंद हो गया। अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद को हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अद्वियात नहीं मिल रही। जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। मरीज कहते हैं हुकूमत अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए, महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकते। सर, हेपेटाइटिस की दवाई ख़त्म हो चुकी है, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, लिहाजा हमारी अपील है कि हुकूमत हमारा साथ तावन करे और ये दवाई हॉस्पिटलों में मुहैया करे। यहाँ हॉस्पिटल में ना हेपेटाइटिस की दवाई बिल्कुल ख़त्म हुई है, मरीज़ यहाँ पे बहुत परेशान है, तो काइंडली है ना हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ पे जल्द से ना दवाई प्रोवाइड की जाए। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि हेपेटाइटिस की अद्वियात हुकूमत ने फराहम करना होती हैं। अस्पताल मुलाजिम को लाहौर भेजकर अद्वियात मंगाएंगे। हेपेटाइटिस मर्ज में मुब्तला नए मरीजों को अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। हमारे पास जो है ना ये सेंट्रल परचेज होती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें ये प्रोवाइड करती है। आज 10 फेब को हमारा जो है वो एक एहलकार वो जा रहा है मेडिसिन लेने। 150 पेशेंट्स की हमारे पास कंप्लीट पैकेज आ जाएगा होपफुली। पहले भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो पाइपलाइन में है उन्हें प्रोवाइड हो जाएगी। हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला सैकड़ों मरीज अद्वियात के मुंतजर हैं। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस अद्वियात की अदम फराहमी मरीजों के इलाज में ताखीर का बाइस बन रही है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में माजूरी सर्टिफिकेट का हसूल मुश्किल तरीन, खुसूसी अफराद सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। चिन्योट के माजूर अफराद मेडिकल सर्टिफिकेट के असूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। DHQ अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गुज़िश्ता कई हफ्तों से न होने से बैसाखियों पर आए माजूर अफराद चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। माजूर अफराद का कहना था कि माजूरी सर्टिफिकेट के मेडिकल बोर्ड मेंबरान कभी गैर हाजिर तो कभी टाल मटोल से काम लेते हैं। मीलों सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मेडिकल बोर्ड कैंसिल हो गया है। 2 महीने हो गए मेडिकल बने चैलेंज कर दें, कदी आंदे आज कैंसिल हो गया, कदी आंदे कुछ हो गया, कदी इतला तो बिना ही बोर्ड बहा देंदे ना, लेकिन 1.5-2 महीने हो गए जलील हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। माजूर अफराद ने मुतालबा किया है कि मेडिकल बोर्ड मुकर्ररा तारीख पर बिठाया जाए ताकि मेडिकल सर्टिफिकेट बर वक्त जारी हो सके। मेडिकल सर्टिफिकेट के असूल के लिए आए ये ज़ईफ़ उल उमर अफराद और माजूर अफराद शदीद परेशानी से दो चार हैं। आप देख भी सकते हैं कि बैसाखियों पर आने वाला ये माजूर ज़ईफ़ उल उमर शख्स जो है वो इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहा है कि जल्द से जल्द इसको मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताते हैं फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियां मुकम्मल। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की शहरी आबादी के लिए 175 नेबरहुड काउंसिल्स बनाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हदूद में देही आबादी के लिए 168 विलेज काउंसिल बना दी गई हैं। फी काउंसिल आबादी 20,000 रखी गई है। जमाना बदला, जिद्दत का आया नया दौर, मगर रेलवे के हालात ना बदले। फैसलाबाद स्टेशन के 100 से ज्यादा फाटकों पर अमला जदीद सहूलियात से महरूम है। महकमा रेलवे की बड़ी गफलत सामने आ गई। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन के 100 से जायद फाटकों पर अमला जदीद सहूलियात से महरूम है। फाटकों पर गेटमैन को फराहम किया गया टेलीफोन और दीगर सामान भी नाकारा हो गया। नाकारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बायस गेटमैन ट्रेन की आमद से एक घंटा पहले फाटक बंद करने लगे। राहगीर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। उनका कहना है फाटक एक घंटा बंद रहता है। महकमा रेलवे होश के नाखून ले और फाटकों पर मौजूद अमला को जदीद सामान फराहम करे ताकि गेटमैन ट्रेन की आमद का अंदाजा बर वक्त लगा सकें। यहाँ दुश्वारी ये होती है कि रश हो जाता है, दूसरी ट्रैफिक एक दूसरे में भी लग भी जाते हैं, हादसात होते हैं, ज्यादातर आवाम परेशान रहती है और कम बेश 1 मिनट में 100-150 मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरती है। अब जो 15 मिनट 20 मिनट पहले जो फाटक बंद होता है तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना रश बढ़ जाता है और जो ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात आपस में जो कह लें आप भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े होते हैं इधर अक्सर औकात। फाटकों पर जमाना कदीम के टेलीफोन और दीगर सामान से गेटमैन का ट्रेन की आमद का बर वक्त अंदाजा लगाना मुश्किल है, जो ना खुशगवार वाक़े का सबब बन सकता है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मिल्लत टाउन की तामीर मुकम्मल। MS भी तैनात। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 6 कैनाल पर मुहित अस्पताल रवां माह फाल होगा।
6 केनाल अराजी पर तामीर होने वाला सोशल सिक्योरिटी अस्पताल 8 माह में 20 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान और सेक्रेटरी लेबर डॉक्टर सोहेल शहजाद की जेर सदारत जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सैयद बिलाल हैदर, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड रिजवान शरीफ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने कहा, रवां माह 25 बिस्तरों का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मिल्लर टाउन फंक्शनल हो जाएगा। सूबा भर में मजदूरों के लिए 7 नए अस्पताल तामीर किए गए हैं। मजीद कहा, मजदूर कार्ड हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हुकूमत ऐसे मंसूबे शुरू कर रही है जिससे गरीब का फायदा हो। और जिला इंतजामिया चिन्योट खस्ता सड़कों की बेहतरी के लिए मुतहरिक शुगर सेस फंड्स के 50 करोड़ इस्तेमाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने 17 स्कीमों में तरमीम, 12 नई स्कीमों की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जवेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट शुगर केन डेवलपमेंट सेस कमेटी चिन्योट का इजलास हुआ। रमजान शुगर मिल, मदीना शुगर मिल और स्फीना मिल्स के नुमाइंदगान, किसान, महकमा हाईवे, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, महकमा फूड, महकमा ज़राअत और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चिन्योट की 29 सड़कों की मुरम्मत, तोसी और तमीर के लिए तकरीबन 50 करोड़ के फंड्स के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। 17 स्कीम्स पहले से अप्रूव थी, लेकिन उनकी रिवाइज्ड अप्रूवल होनी है, उसको भी आज हमने अप्रूव किया है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को, और उसके अलावा 12 नई स्कीमें जो है ना वो हमने दी हैं। शुगर मिलों के नुमाइंदगान और किसानों ने तमाम सड़कों बशमूल फैसलाबाद रोड, चिन्योट रोड, सरगोदा रोड और पिंडी बटिया रोड पर काम करवाने पर इत्तफाक किया। डिस्ट्रिक्ट शुगर सेस कमेटी चिन्योट ने फैसला किया कि तमाम स्कीमों को डिविजनल शुगर सेस कमेटी फैसलाबाद को भेजा जाएगा ताकि बाकायदा मंजूरी के बाद टेंडर प्रोसेस किया जाए। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के साल 2017 में भर्ती एजुकेटर्स के लिए अच्छी खबर। महकमा तालीम में 3 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले 128 असासा को नौकरियों पर मुस्तकिल। डीओ एलिमेंट्री ऑफिस ने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक मुकम्मल होने पर मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी किया। और आपको बताते हैं, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तालिबात के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया। तालिबात के जीन्स, टी शर्ट, टाइट्स और स्लीवलेस ड्रेस पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ड्रेस कोड के नाम पर तालबात पर मतअद्दद पाबंदियां आयद कर दी। तालबात को जीन्स, टी शर्ट, टाइट्स और स्लीवलेस ड्रेस पहनने से रोक दिया गया है। तालबात के हैवी मेकअप और ज्वेलरी पहनने पर भी पाबंदी आयद की गई है। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर की तरफ से जारी मरासले में कहा गया है कि तालबात गैर मुहज्जब अंदाज में गुफ्तगू करने से गुरेज करें। तालबात के 12 बजे से पहले यूनिवर्सिटी से बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है, जबकि तालबात को मोबाइल फोन से टिकटॉक वीडियो बनाने, म्यूजिक चलाने समेत दीगर ऐसी ही सरगर्मियों से रोक दिया गया है। तालबात पर कुर्सियां या टेबल क्लासरूम से बाहर ले जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। वुमेन यूनिवर्सिटी की मस्जिद और जना ऑडिटोरियम में खाने पीने की अशिया ले जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और साइकिल पर यूनिवर्सिटी आने वाली तालबात ने जीन्स पहनने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत में आया भर्ती करने का फैसला। IRMNCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत हर BHU में आया भर्ती की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी मराकज़ सेहत में अमले की कमी का नोटिस लेते हुए आया भर्ती करने का फैसला किया। तमाम CEOs को हदायत जारी कर दी गई हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत में आया की भर्ती के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मेरिट पर भर्ती करेगी और कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट हेडक्वार्टर में भिजवाई जाएगी। महकमा सेहत के मरासला के मुताबिक आया की उम्मीदवार खवातीन अपने इलाके में वाक़ BHU में दरख्वास्तें जमा करवा सकती हैं। भर्ती IRMNCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत की जाएगी। FBR टैक्स कलेक्शन के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 11 बेकरियों और सुपर स्टोर्स की टैक्स चोरी पकड़ी गई। आइडियल स्वीट्स गुलिस्तान कॉलोनी, आइडियल स्वीट्स सतियाना रोड, डिलाइट स्वीट्स झंग, इल्मदीन क्लॉथ्स हाउस और सिटी कैश एंड कैरी समेत दीगर ने 24 मिलियन रुपए की टैक्स चोरी की। थाना ठिकरीवाला में हवाई फायरिंग और धमकियां देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद अदालत में पेश। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद अशरफ की अदालत में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी केस की समाअत हुई। डॉक्टर निसार अहमद जट ने कहा, हवाई फायरिंग की खबर सिटी 41 पर चलते देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि हवाई फायरिंग वाले दिन फैमिली के साथ था, जिसका सबूत शामिल तफ्तीश होकर पुलिस को फराहम किया। इसके अलावा साबिक CPO सुहेल चौधरी की जानिब से जाती रंजिश पर मेरे खिलाफ धमकियों का मुकदमा दर्ज करवाया गया, मगर दोनों मुकदमात में पुलिस ने बेगुनाह करार दिया है। डॉक्टर निसार जट की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर अदालत ने दोनों केस निपटा दिए। बताते हैं, टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में खुदाई के दौरान मजदूर के जाँ बहक होने का मामला। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद जाँ बहक नौजवान हमजा के घर गए, वालिदैन से ताज़ियत की।
پیر محل میں گزشتہ روز ٹیوب ویل کی کھدائی کے دوران ملبے تلے دب کر نوجوان حمزہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ چاہتی ہوں صحافیوں کی بات سنوں جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اگر ملک میں لانگ ٹرم بدلاؤ چاہتے ہیں تو وہ گراس روٹ سے شروع ہوگا۔ ریحام خان کی فیصل آباد میں سٹی 41 سے خصوصی گفتگو۔ میں یہ چاہتی تھی کہ جہاں لوگ نہیں جاتے وہاں اگر کوئی پیار سے بلائے اور کہے کہ جی آئیں، ہمارے یوتھ مایوسی کا شکار ہے، ہماری صحافتی برادری کو تھوڑا سا دوبارہ جگائیں، ان کے مسائل سنیں، تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں تو میری پہلی ذمہ داری انہی لوگوں کے ساتھ بنتی ہے جن کے ساتھ میں نے ہمیشہ جب صحافت بھی کی ہے تو یہ میں نے زیادہ انجوائے کیا ہے، رادر دین کہ کوئی بہت بڑا نام ہو اور اس کا انٹرویو کریں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے ریٹنگز کے لیے، لیکن جس کی وجہ سے میں نے نام بنایا وہ یہی وجہ تھی۔ ریحام خان کا فیصل آباد پریس کلب میں جم کا دورہ، ریحام خان نے ویٹ لفٹنگ کے جوہر دکھائے۔ ریحام خان نے مقامی صحافی کے مقابلے میں ویٹ لفٹنگ کی۔ ریحام خان کا فیصل آباد پریس کلب میں جم کا دورہ، ریحام خان نے ویٹ لفٹنگ کے جوہر دکھائے۔ ملائیشیا کے ہائی کمشنر فیصل احمد صالح کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد، صنعت کاروں سے ملاقات، دونوں ممالک میں تجارتی تعلقات بڑھانے کے حوالے سے گفتگو کی۔ ملائیشیا کے ہائی کمشنر مسٹر ڈیڈی فیصل احمد صالح نے چیمبر آف کامرس فیصل آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ صدر چیمبر عاطف منیر شیخ نے کہا کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ملک کا تیسرا بڑا چیمبر ہے۔ ملائیشیا کے ساتھ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں۔ فیڈمک اسٹیٹ آف آرٹ انڈسٹریل سٹی بن رہا ہے۔ We must have direct link with the Malaysia business community so that the textile export should be enhanced. In last, I just suggest for trade promotion, for trade bilateral promotion in some suggestion, B2B meetings, Zoom meetings, trade delegations. پاکستان میں تعینات ملائیشیا کے ہائی کمشنر مسٹر ڈیڈی فیصل احمد صالح نے کہا، مجھے خوبصورت شہر میں بلانے پر شکر گزار ہوں۔ ملائیشیا انویسٹرز کے لیے بہت مواقع فراہم کر رہا ہے۔ میں فیصل آباد چیمبر کو دعوت دیتا ہوں کہ ملائیشیا آئیں۔ The profoundly successful 3-day official visit of Tun Dr. Mahathir Mohamad to Pakistan in March 2019 had bequeathed upon us a new chapter in our interaction. In particular, the decision by our leaders to elevate our relations to that of strategic partnership. چیمبر آف کامرس کے ممبران کی جانب سے تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملائیشیا کے ہائی کمشنر کو اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ کیمرامین محمد بکاس کے ساتھ فضیل احمد فیصل آباد۔ اور پاکستان میں تعینات ارجنٹائن کے سفیر کی PHMA میں صنعت کاروں سے ملاقات، دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے نئے معاہدوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی دعوت پر ارجنٹینا کے سفیر نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ چیئرمین کاشف ضیاء نے ارجنٹینا کے سفیر لیوپولڈو کو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل صنعت کے حوالے سے بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی ہوزری اور گارمنٹس دنیا کے بیشتر ممالک میں مقبول ہیں، جبکہ نامور بین الاقوامی کمپنیاں بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ ہم اپنی جو کاٹن جو کراپ ہے اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اندر اس طرح سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ شارٹیج آف را مٹیریل ہے۔ تو آج کی میٹنگ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم کس طرح ارجنٹینا کی ٹیکنالوجی کو پاکستان لا کے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کاٹن کراپ کو جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر صنعت کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ارجنٹینا کے سفیر لیوپولڈو نے کہا کہ ارجنٹائن پاکستان اور خاص طور پر فیصل آباد کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سٹی 41 سے گفتگو میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل صنعت کی تعریف کی۔ Possibilities for trade with Argentina and Pakistan, particularly Faisalabad. Of course, textile. There are textile companies based in Faisalabad who are already exporting to Argentina. Although I think trade can grow. اس موقع پر منعقدہ اجلاس میں ناہید عباس، شاہین تبسم، قمر آفتاب سمیت دیگر صنعت کار بھی موجود تھے۔ کاشف ضیاء نے کہا کہ وہ جلد ایک تجارتی وفد ترتیب دیں گے جو ارجنٹائن کا دورہ کرے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ شراز باغ، فیصل آباد۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کا علماء مشائخ ونگ کی تنظیم مکمل کرنے کی جانب اہم قدم، مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن کے 9 منتخب عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان، صوبائی جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ صاحبزادہ حافظ محمد امجد نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔